بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل سنت کی شیرازہ بندی کیوں کر ممکن ہو؟ آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ جماعت اہل سنت میں جو انتشار ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں، نفرتیں، خانقاہیں خانقاہوں سے دور ہو گئیں، تعلیم گاہیں تعلیم گاہوں سے دور ہو رہی ہیں، شخصیات سے دور ہو رہی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے محاذ الگ الگ بنا رکھے ہیں، سب کی صدا الگ الگ ہے۔ یعنی اس طرح کی حالت بن چکی ہوئی ہے جیسے لگتا ہے کہ جماعت اہل سنت کا شیرازہ مکمل طور پہ منتشر ہو چکا ہو۔ آخر اس کی شیرازہ بندی کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہے اور جذبات پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرکز اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس تعلق سے مرکز نے کیا کیا کردار نبھائے ہیں، کیا کچھ اقدامات کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، تو پھر سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں تو وہ بریلی شریف چاہیے جو سرکار مفتی اعظم ہند تک تھا، جہاں ہند و پاک کے سنیوں کی کمان کی جا رہی تھی، پورے ہند و پاک کی کمان جہاں سے کی جا رہی تھی، جہاں کے افق اسٹیج پر مراحہ مطہرہ، کچوچا مقدسہ اور دیگر خانقاہوں کے ستارے جگمگاتے تھے، جہاں تمام سنی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، معلمین و متعلمین اور سجادہ نشینوں کی شرکت کچھ ایسا سما پیدا کرتی تھی کہ گویا بہشت اپنی پوری رعنائیوں، زیبائیوں اور دل ربائیوں کے ساتھ فرش زمین پر اتر آئی ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا رشتہ مراحہ مطہرہ سے کمزور نظر آتا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ جو حضور حافظ ملت اہل رحم و رضوان کا لگایا ہوا چمن ہے، وہاں کی خوشبو بریلی شریف میں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ خانقاہ کچوچا سے رشتہ کٹ گیا، پیلی بھیت سے رشتہ کٹ گیا۔ جماعت اہل سنت کی قداور شخصیات جن کے علمی غلغلوں سے ایوان باطل لرزاں و ترساں تھا، وہ شخصیات آپ سے دور ہوتی گئی۔ کیا آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے لگائے ہوئے گلشن میں کتنی اداسی آ گئی، کتنے پھول کم ہو گئے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ علماء کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں، بلکہ آپ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، لہذا شاید آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ ان اپنے ارد گرد بنے حصار کو توڑیے، یرغمالی پنجرے سے باہر نکلیے اور دیکھیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ چند مٹھی بھر علماء کو ہی آپ پورا ہندوستان مت سمجھیے۔ حضرت منانی میاں نے دعوت اتحاد دیا ہے، اس کو بصر و چشم قبول کیجیے۔ ان کی کئی ویڈیو اتحاد اہل سنت کے حوالے سے شائع ہوئی۔ حضرت سبحانی میاں قبلہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ کی طرف سے مکمل سکوت ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان نہیں کھلتی؟ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے آپ کا کوئی پیغام نہیں آ پا رہا؟ کم سے کم حضرت منانی میاں جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان کی آواز میں ہی آواز لگا دیتے، ہم آہنگ ہو جاتے، کادہ میں کادہ ملا لیتے، تو اہل سنت و جماعت میں ایک نئی بہار آ جاتی۔ آج بھی سنی آپ کی طرف سے اس صدائے دل نواز کے منتظر ہیں جس میں کہا جائے کہ تمام سنی ہمارے ہیں، تمام سنی ادارے ہمارے ہیں، تمام سنی خانقاہیں ہماری ہیں، مراحہ ہمارا ہے، کچوچا مقدسہ ہمارا ہے، مبارک پور ہمارا ہے، بلگرام شریف ہمارا ہے، پیلی بھیت ہمارا ہے، کالپی شریف ہمارا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی روش یہ تھی کہ ایک مسئلہ میں حضرت سید مفتی افضل حسین علیہ الرحمہ نے آپ کے خلاف اپنا قول کیا۔ کسی نے جا کر کہا، حضور وہ مفتی صاحب آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کے مدرس ہیں، آپ کے مرید یا طالب ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یاد کیجئے سرکار مفتی اعظم ہند کا جواب کچھ اس طرح تھا، وہ مفتی ہیں اور انہیں اختلاف کرنے کا حق ہے، اپنی بات رکھنے کا حق ہے اور اپنی تحقیق پر انہیں چلنے کا حق ہے۔
आज खबर लाने वाले ये सोच कर ला रहे थे कि शायद कि इस तरह की खबर से सरकार मुफ्ती आजम हिंद नाराज हो जाएंगे, मगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद का जब ये जवाब हुआ तो हक्का पक्का रह गया। आज भी उसी कुशादा ज़र्फी की जरूरत है, उसी वुसअत नजरी की जरूरत है। ये क्या हो रहा है कि मसाइल फ़िक़हिया में इख्तलाफ की बना पर हमारी बड़ी बड़ी कदावर इल्मी शख्सियात को सुलह कुल्ली का लेबुल लगाकर, गद्दार मसलक आला हज़रत का दाग लगाकर मसलक के वफादारों को निकालने की मुहिम चलाई जा रही है। और आप खामोश तमाशाई बने हैं। आपके पांव में रहने वाले आपका दायरा तंग करते जा रहे हैं और आप उन्हें अपना हमदर्द समझे बैठे हैं। फ़याल इलाजब हजरत वाला दर्जत ये मत समझिएगा कि ये एक शख्स की आवाज है जो हिमालय की गोद नेपाल से आ रही है, बल्कि आपको झांक कर देखना होगा कि इस एक आवाज में तमाम दर्दमंद सुन्नियों की साज भी शामिल है। ये जमहूर अहले सुन्नत की आवाज है, ये दर्दमंद सुन्नियों की आवाज है। दारुल इफ्ता को मेयारी बनाइए। जाहिर है कि मरकजी दारुल इफ्ता में मरकजी अफराद को बिठाना चाहिए। मरकज के ताने बाने जो बिखर गए हैं उन्हें फिर से सुलझाइए। अगर इतना नहीं कर सकते तो कम अज कम इतना तो कीजिए कि फुरूई मसाइल में इख्तलाफ को बुनियाद बनाकर मसलक से निकालने वालों की लगाम कसिए। चूंकि आप भी जानते हैं और तमाम अहले इल्म जानते हैं कि सुन्नी अपने और मसलक आला हजरत पे होने के लिए, सुन्नी रहने और मसलक आला हजरत पे होने के लिए आपके यहां से सनद लेने की जरूरत तो है नहीं कि जिसको आपके दारुल इफ्ता से सुन्नी कहा जाए वो सुन्नी रहे और जिसको गद्दार आपके दारुल इफ्ता से कह दिया जाए वो गद्दार हो जाए। हाँ, जिस दिन अपने दारुल इफ्ता में ऐसे अफराद को रखेंगे जो मसलक आला हजरत के सच्चे खादिम, सादिक मुबल्लिग और वुसअत इल्म व नजर वाले हों तो जरूर ऐसा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अभी नहीं। हम लोग खूब जानते हैं कि आपके दारुल इफ्ता में कैसे कैसे मेयारी लोग रहते हैं। ये चंद अल्फाज हैं जो मेरे जज्बात की तर्जुमानी तो नहीं मगर कुछ न कुछ अक्कासी कर चुके होंगे। गर कबूल उफ्तद जहे अज़्ज़ो शरफ बर्ग हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। यह मेरा पैगाम खुसूसी तौर पर कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना असजद रजा मद्दज़िलहुल आली के लिए है और उनके लिए खास करके मैंने ये वीडियो तैयार की है ताकि उन तक ये मेरी आवाज पहुंचे और सुन्नियत को एक लड़ी में पिरोने की कोशिश आप करें। नुक्ता इत्तेहाद जरूरियात दीन और जरूरियात अहले सुन्नत को बनाइए, मामूलात अहले सुन्नत को नुक्ता इत्तेहाद मत बनाइए, वरना हर जिले की सुन्नियत अलग हो जाएगी, हर सूबे की सुन्नियत का मेयार अलग अलग हो जाएगा। गुजरात की सुन्नियत अलग हो जाएगी, राजस्थान की सुन्नियत अलग हो जाएगी, यूपी की सुन्नियत अलग हो जाएगी, कर्नाटका की सुन्नियत अलग हो जाएगी, दीगर तमाम सूबाजात की सुन्नियत अलग अलग हो जाएगी। चूंकि मामूलात सबके अलग अलग हैं, फर्क के साथ मामूलात हैं। तो अगर मामूलात अहले सुन्नत को आप सुन्नियत नुक्ता इत्तेहाद बनाएंगे तो फिर कभी सुन्नियत में इत्तेहाद नहीं हो पाएगा और वो छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बट के रह जाएंगे। लिहाजा नुक्ता इत्तेहाद जरूरियात दीन को बनाइए और अकायद अहले सुन्नत को बनाइए। जब इस चीज को आप बनाएंगे नुक्ता इत्तेहाद तो इंशाअल्लाह सुन्नियत की बहारें जिस तरह हिंद में देखी जाती हैं, नेपाल में देखी जाएंगी, मिस्र में देखी जाएंगी, इंडोनेशिया में देखी जाएंगी, अफ्रीका में देखी जाएंगी, यूरोप में देखी जाएंगी। चूंकि जरूरियात दीन में तकरीबन तमाम मसाले के लोग मुत्तहिद हैं, लिहाजा इस तरह का एलामिया अपने यहाँ से जारी होना चाहिए बरेली शरीफ से, ताकि तमाम अहले सुन्नत व जमात में खुशी की एक लहर दौड़े, इत्तेहाद की खुशगवार फजा कायम हो सके और ये इंतशार, ये इख्तलाफ जो पीर जहां है वहीं अपना एक हल्का बना रखे हैं, जो पीर जहां है वहीं अपना एक हल्का बना रखे हैं और वहां की सुन्नियत का एक अलग मेयार बना रखे हैं। जो खानका जहां है वहां उन्होंने सुन्नियत का एक अलग अलग पैमाना बना रखा है। इस तरह से सुन्नियत पनप नहीं सकती है, बल्कि सुन्नियत जवाल पजीर हो सकती है। खुदारा इस पर तवज्जो करें और सुन्नियत के बिखरते हुए शिराजे को आप फिर से जमा करने की कोशिश करें।